السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبدالحنان، آپ یہ المثال اول پڑھیے گا۔ جی، ماذا تفعلو، تم کیا کرتے ہو؟ افعل اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ سیکنڈ مثال بھی پڑھ دیں۔ یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو پکچر ہے نا، اس کے ساتھ ایک لکھا ہوا ہے یقرأ اور القرآن۔ جو اس نے پوچھا ہے کہ ماذا تفعلو، تو یہ اس کا آنسر لکھا ہے کہ یہاں سے اس کا آنسر بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اب یہاں پہ یہ لڑکی کیا ہے، پھر ایک تقرأ لکھا ہوا ہے اور ایک القرآن۔ تو اس سے جب سوال کیا گیا ماذا تفعلین، تو اس نے جواب دیا اقرأ القرآن۔ ٹھیک ہے، چلیں میں آپ زیادہ کوشچنس کرتا ہوں، آپ پھر آنسر کر دیں۔ سب سے پہلے ماذا تفعلو، اکنس الغرفہ، اب میں صفائی کرتا ہوں کمرے کی۔ کمرے کی، ماشاء اللہ۔ جی شبیر، ماذا تفعلو، مائک بند ہے ان کا۔ اچھا چلیں آپ ہی اس کا جواب دے دیجیے اور ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیجیے۔ اشاہد التلفاظ، اشاہد میں دیکھتا ہوں، تلفاظ ٹی وی، تلفاظ، تلفاظ۔ تلفاظ، اچھا اس کا آپ کو یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا نا، یہ تلفاظ ہو کیوں نہیں ہے اور تلفاظ آ کیوں ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہو، جس چیز کی بات کی جائے، جس فعل پہ وہ مفعول بھی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس پر زبر ہوتی ہے۔ جیسے نعم، کہ خالی الف لکھا ہوتا تو یہ ہونا تھا تلفازو یا تلفازن، لیکن جب یہ مفعول بنا کہ ایسا کام جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ منصوب ہو جائے گا، تو وہ تلفازو سے تلفازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ اکنس الغرفۃ، اقرأ الصحیفہ، یعنی یہ تاہم وہ ختم ہونے سائلنٹ کر دیتے، لیکن اگر اس کو پرونونس کریں تو صحیفہ تھا۔ نعم۔ اچھا یہ آپ ان کے راہت کوشچن پڑھتے ہیں، ساتھ آنسر پڑھیں۔ میں پڑھوں؟ جی جی، ماذا تفعلو، اکوی الملابس، ملابسہ، میں پریس کرتا ہوں کپڑے۔ ماذا تفعلین، اغسل الاطباق، یہ خاتون ہے نا۔ ماذا تفعلو، اقرأ الکتاب۔ جی یہ والی اگزامپل پڑھیے گا۔ عمر بھائی اور شبیر بھائی کے علاوہ بھی کلاس میں ہیں، نائلہ، وہ میرا ہے کوئی فیمیل ہے تو چلیں وہ ان کو اب لسننگ پہ رہنے دیں۔ نالا بہن اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ۔ جی ہاں، اب یہ ماذا دیکھیں جی جی، ستکنس، کیا تم صفائی کرو گے؟ سا آگے مطلب کرو گے فیوچر میں آ جاتا ہے سا کی یعنی وجہ سے۔ یہ وہ کوشچن والا نہیں ہے کہ کیا تم کرو گے یا نہیں، بلکہ یہ کیا تم صفائی، کیا کس چیز کی صفائی کرو گے۔ نعم، ٹھیک ہے، اور جب یہ سین آ جائے گا تو وہ ایسا ہے کہ جس نے اس کو بالکل صرف اور صرف فیوچر کے لیے ہی کر دیا۔ جی اب یہ دیکھیں اس نے جب اس کو آنسر کیا سَأَكْنُسُ غرفۃ جلوسی، کہ میں جو ان سے سٹنگ روم ہے اس کو صاف کروں گا، تو غرفہ وہ کمرہ بھی جس کو اس نے صاف کرنا ہے، تو اس لیے یہ غرفہ منصوب ہو گیا، اس کے آخری جو حرف ہے اس پر تا آ گیا، سوری زبر آ گیا۔ اور جو جلوس ہے، اب اس کے نیچے زیر کیوں ہے؟
ये होता है मुजाफ मुजाफ अलैह, कि जब भी एक चीज की दूसरे की तरफ निस्बत की जाती है, उसकी इजाफत की जाती है, तो वो होता है मुजाफ मुजाफ अलैह। मुजाफ वो चीज होता है जिसकी निस्बत की जाती है, और मुजाफ अलैह वो चीज है जिसकी तरफ उसकी निस्बत की जा रही है। अब यहाँ पे देखें गुरफा है, गुरफा की निस्बत जो है वो जुलूस की तरफ की गई है, कि बैठने का कमरा। यानी आप इसको यूं समझें, मैं कहता हूँ किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अब इसमें क्या है, जो किताब है ये मुजाफ है, और अल्लाह, जो लफ्ज अल्लाह है वो मुजाफ अलैह है। इसी तरह मैं कहता हूँ, इधर गया पेन, बैतु अहमद। अब बैत क्या है, ये मुजाफ है, वो चीज जिसकी निस्बत की जा रही है किसकी तरफ, अहमद, अहमद का घर। ठीक है, तो जो भी मुजाफ लय होता है वो हमेशा मजरूर होता है, उसका जो आखिरी हर्फ है उसके नीचे हमेशा कसरा होती है। और जो मुजाफ है उसकी जो हालत है वो हमेशा कोई एक नहीं रहेगी, वो जुमले के मुताबिक रहेगी। जैसे अगर, तो ये ऐसा अकनुसु ना होता, सिंपल जुमला यही होता, गुरफा तो जुलूसी, ठीक है, सिटिंग रूम, तो फिर गुरफा तू होना था, यहाँ पेश आनी थी। लेकिन चूंकि ये अब मफूल भी बन रहा है इसलिए ये मंसूब हो गया, लेकिन जो मुजाफ ले है वो हमेशा मजरूर ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? लास्ट वाला दोबारा समझाइएगा, मफूल भी वाला। जी, मैं कह रहा था जो इसमें जो मफूल भी वो है, फाइल होता है काम करने वाला, जी फेल जी, है जिस वो पे काम काम हो रहा है। जो किया जाए, और मफूल भी जिसके ऊपर काम होता है, जिसके बारे में। तो मफूल भी हमेशा मंसूब ही होगा, उसके आगे हरफ पर हमेशा फतह होगी, जबर। तो जो मुजाफ अलैह है वो हमेशा मजरूर होगा, तो उसका जो आखिरी हर्फ है उसके नीचे हमेशा जेर ही होगी। जैसा कि हमने पढ़ा था फी के बाद भी जो आता है उसके हमें उसके आखिरी हर्फ पर भी हमेशा जेर ही होता है। जैसे मैं कहता हूँ फी गुरफती, इसी तरह जी जब वो मुजाफ ले हो जाता है तो मुजाफ ले के होने की वजह से भी वो हमेशा मजरूर ही रहेगा। अब ये देखें, मैं दे देता हूँ, यकनुसु गुरफत जुलूस। मैंने सवाल क्या किया इसके मुताबिक, मादा सा तकनुसु, के आप क्या साफ करेंगे, जिसके जवाब में वो कहता है सअकनुसु गुरफत जुलूस, कि मैं जो है सिटिंग रूम साफ करूंगा। ठीक। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, माजा सतगलिसु, सअगसिलुल मलाबिस। सिलुल मलाबिस, कि मैं कपड़े धोऊंगा। माजा सतकवी, सअक्वी अल मलाबिस। हाँ। माजा तुसल्ली, सउसल्ली अल फजर। हाँ। जी शबीर, आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे साथ? अच्छा, वो आई थिंक बिजी हैं। माजा सतकराउ, सअक़रउल कुरआन। ठीक है, ये अब साथ इसी तरह सेम ही है, ये आपको इसकी समझ आ गया ना, फिर इसको हम आगे चलते हैं। जी ये अब जो उनसे लिसनिंग अक्सर जो हमारे पास वो नहीं है इसकी केसर, तो हम ये अक्सर भी स्किप कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या करना है, इस तरह नहीं वाले तो मदा सही फिर मदा बनते मुनासिबा। अच्छा, ये भी वो लिसनिंग में ही है।
ठीक, ये वाला एक्सरसाइज तबादला लिल हिवारी मा ज़मीली का कमा फिल मिसाल। ठीक, इसमें फिर ये कि आप जो तालिब इल्म अव्वल वाला है वो आप पढ़ लें और तालिब इल्म सानी वाला मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अयना तुसल्ली अल जुमा, उसल्ली फी मस्जिदिल कबीर व अच्छा, अयना तुसल्ली अंत। उसल्ली फी यहाँ दो लोग। मस्जिदिल कबीरी ऐदन। अच्छा, वो एक्चुअली जो वो आईना तसल्ली आमता जो है ये तालिब इल्म अव्वल का डायलॉग होना चाहिए था, लेकिन इनने उसको भी वो गलती से उसके इंसानी पे कर दिया। जी। ठीक है, चलें इस पे मैं आप सवाल करता हूँ। आईना तसल्ली अल फज्र। उसल्ली अल उसल्ली फिल मस्जिद उमर, फी मस्जिद उमर। हाँ, और आप मुझे अगर क्वेश्चन करें कि आप कहाँ पढ़ेंगे, व अयना तुसल्ली अंत। उसल्ली फी मस्जिदी उमर ऐदन। ठीक है, ऐदन ये माना यानी मैं भी उसी मैं जगह सेम। मैं भी। ठीक है, ऐना तसल्ली ज़ुहर। उसल्ली अज़्ज़ुहर फी मस्जिद बिलाल। ठीक, व ऐना तसल्ली अल असर। ज़्यादा जूम होगी। रिमूव करो इसको। ठीक है। उसल्ली अल असर फी मस्जिद उस्मान। फी मस्जिदी उस्मान। अब ये देखें इसमें क्या है कि ये चीज जो आगे हमने बात की है कि जो फी के बाद है वो मजबूर होता है। अब जैसे इस पे आपने जो आप जगह इधर साइड पे देख लेता हूँ। मुसल्ली फी मस्जिद। अब जैसे यहाँ पे या इसके आप अगर मस्जिद उमर के साथ भी जोड़ दें तो चूंकि फी के बाद मस्जिद लफ्ज आना है इसलिए उसकी जो आखिरी हर्फ है मस्जिद का वो क्या है, दाल। तो आप देखें दाल को उनने मजरूर किया हुआ है, उसके नीचे जी। हाँ जी जेर है। तो उमर क्या होगा, मस्जिदी उमरा या मस्जिदी उमरी। अब देखें ये बन जाता है मुजाफ मुजाफ ले कि इसकी जो निस्बत है उसकी तरफ हो रही है, उस वजह से इसने भी हमेशा मजरूर ही होना है। जो डालो अइन तुसल्ली अल इशा। उसल्ली अल इशा फी मस्जिद अम्मार। मस्जिद अम्मार, जबरदस्त। अच्छा, अब ये जो पिक्चर्स हैं मैं इनके मुताबिक आपसे क्वेश्चन करूंगा और उस पिक्चर में वो जो कर रहे हैं आपने उसके मुताबिक उसका जवाब देना है, ठीक है। माज़ा यफ़अलु अहमद। तक़रउल कुरआन, यक़रउल कुरआन अहमद। यक़रउल कुरआन अहमद। माज़ा जी माज़ा माज़ा तफ़अलु बिन्तु। अल बिन्त, नाम अल बिन्तु तकनुसु गुरफ़ा। नाम माज़ा यफ़अलु रजुलु। अर रजुलु युसल्ली अल सलाह। युसल्ली अस्सलात, माशाअल्लाह। माज़ा तफ़अलु फ़ातिमा। तुशाहिदु तुल्फ़ाज़ फ़ातिमा। फ़ातिमा तो
تشاهد التلفاز. ما شاء الله زبردست. ماذا تفعل خديجة؟ تغسل الملابس ختيجة تغسل الملابس. ماذا يفعل محمد؟ يغسل يغسل الأطباق محمد. يغسل الأطباق محمد. ما شاء الله زبردست ہو گیا. محمد کپڑے دھو رہا ہے. اچھا اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے جو پوچھا ماذا تفعل بنتو کہ بیٹی کیا کر رہی ہے. اگر آپ نے یہ مجھے کہنا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کس طرح کہیں گے؟ ماذا تفعل. ماذا تفعل. اگر آپ نے کسی دوسرے مرد کے بارے میں پوچھنا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ماذا يفعل. یفعل. اور اپنے لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ أفعل. افعل. ماشاء اللہ زبردست ہو گیا. یہ ان لفظوں کا اب آپ کو جو ان سے معنی سمجھ آ گیا نا. یعنی اب مبک. ایگزامپل میں وہ کیا کہہ رہے سب سے پہلی ایگزامپل میں استیقظ مبکرا بمعنی میں اٹھتا ہوں جلدی. جلدی. اور اگر کہا جائے استیقظ متاخرا میں لیٹ اٹھتا ہوں. اور اگر آپ نے مجھے کہنا ہو کہ آپ جو ان سے جلدی اٹھتے ہیں. تستيقظ مبكرا. ٹھیک ہے. وہ لیٹ اٹھتی ہے. تستيقظ متأخرا. متاخرا. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ زبردست ہو گیا. استيقظ الساعة الخامسة. میں اٹھتا ہوں 5 بجے. 5 بجے. یہ ماشاء اللہ زبردست ہو گیا. اچھا یہ والی پھر اب کیسے آنسر یہ پھر انشاءاللہ آپ کل کر لیں گے تو باقی بھی آپ پارٹیسپیٹ کریں. آج والی کلاس کو یعنی ختم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت جزاک اللہ.